अब मुकर्रम मोहतरम मौलाना तनवीर अहमद साहिब खादिम नायब नाज़िर इस्लाह और इरशाद कादियान पंजाबी ज़ुबान में तकरीर फरमाएंगे। आपकी तकरीर का उन्वान है इस्लाम में औरत का मकाम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सत्कारयोग प्रधान सभा ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੱਜਣੋ, ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ एक विशेष बहस का आधार बनी हुई है ਅਤੇ संसार के ਵੱਖ-ਵੱਖ भागों ਵਿੱਚ औरत की आज़ादी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ आंदोलन चलते रहते हैं। यह आंदोलन पहला पश्चिमी देशों में आरंभ होए ਅਤੇ ਹੁਣ पूर्वी दुनिया ਵਿੱਚ भी उस प्रकार चल रहे हैं ਤੇ औरत की आज़ादी के हक ਵਿੱਚ ਉਹੀ भावना रखते हैं ਜਿਹੜੀ पश्चिम की पैदावार है। इस दी बुनियाद असल विच ये दसी जाती है कि पुराने धर्मां ने औरत के सारे हक खो लए हैं ਅਤੇ इस्लाम नूं खास कर एतराज़ का निशाना बनाया जाता है कि इस्लाम ने औरत नूं एक पछड़िया होया ते पुराने ढंग का जीवन गुजारन ते मजबूर किया है। मेरे सज्जणों, औरत दियां आज़ादी दियां कोशिशां नूं लैके जिहड़े आंदोलन चल रहे हैं उस दा विश्लेषण करन तो पहला औरत की जिहड़ी हालत इस्लाम तो पहला सी उस ते चाती मारनी होएगी। औरत की उस समय की दशा सी अते की इस्लाम औरत नूं गुलामी दियां जंजीरां विच जकड़न आया सी जां गुलामी दियां जंजीरां ते जुल्मो सितम तो आज़ाद करान आया सी। सो इस्लाम तो पहला उस समय की वड्डी हुकूमत रोमा विच औरत की हालत लौंडी तो भी पैड़ी सी। औरतां ते जानवरां वांग हुकूमत की जाती सी। यूरोप में 16वीं ते 17वीं सदी विच औरत ते बेअंत जुल्म ढाए गए। लखां औरतां ते जादूगरी का इल्ज़ाम ला के बेदर्दी नाल हलाल कर दिता गया। 17वीं सदी विच 1 लाख औरतां नूं जिंदा जला दिता गया। इंग्लिस्तान विच औरत नूं सज़ा देण लई एक कमेटी बनाई गई जिहड़ी औरत नूं सज़ा देण लई जुल्म दे नवे कानून बनाउंदी सी। इस प्रकार यूनानी कहते सन कि सप के डसे का इलाज तो हो सकता है पर औरत के शर का इलाज मुमकिन नहीं। औरत असल में नरक है। सुकरात का कहना सी कि संसार में औरत तो ज्यादा फितना फसाद की कोई चीज़ नहीं। वो अजिहा सोना बूटा है कि जरा वेखन में तो चंगा लगता है पर जे कोई पशु उसनूं खा लेंदा है तो उस वेले हलाक हो जाता है। चीन में औरत की हालत मर्द की जुत्ती तो भी घट समझी जाती सी। प्राचीन भारत में औरत की समाजी हालत का अंदाज़ा सती वर्गी जालमाना रस्मां तो लाया जा सकता है। फिर इस्लाम तो पहला खुद अरब देश में औरतों ते अजिहे भयानक जुल्म ढाए जाते सन कि जिन्होंने सुन के जिसम के रोंगटे खलो जाते हैं। मर्द जिन्हें चाहे ही विआह करा सकता सी। दूजी कौमां दियां औरतां तो अजिहे बेशर्मी के काम लाए जाते सन कि जिन्हां दे वर्णन तो भी जबान रुक जाती है। कुछ कबीलियां विच बेटी नूं जम्मन तो पहला ही जीउंदियां ही दब दिता जाता सी, जम्मन तो बाद जीउंदियां ही दब दिता जाता सी। औरतां नाल पैड़े कामां विच जिस दा नंबर पहला हुंदा सी उही कौम दा सरदार रखवाउंदा सी। सौतेलियां मावां नाल विआह करना जायज़ समझते सन। गल की कि इस्लाम तो पहला औरत ते वो जुल्म ढाए जाते सन
ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਲੂ ਕੱਢਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਨੇਗੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਡਿਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਰੀ ਵਾਲਸਟਨਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਸਨ 1792 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਏ ਵਿੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਮਾਲਕਨ ਸੀ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਖਲੋਤੀ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਨਮੂਦੋ ਨਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ 53 ਘੰਟੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਸੰਪਾਦਕ ਜਾਨ ਨਿਕਲਸ ਪੰਨਾ 115। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਦੌਰ ਅਖਵਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਕਾਮ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਤ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ। ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੱਜਣੋ, ਇਸ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਨੇਚਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਜਿਹਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸਲਾਮ ਸਮਾਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਲਹੁन्न ਮਿਸਲੁੱਲਜ਼ੀ ਅਲੈਹਿन्न ਬਿਲਮਾरूफ ਵਲਿਰਰਿਜਾਲ ਅਲੈਹਿन्न ਦਰਜਾ, ਸੂਰੇ ਬਕਰਾ ਆਇਤ 229। ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਹਨ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਣੀ, ਕੌਣ ਪਰੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਰ ਹਿਕਮਤ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹੈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਦ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਨੀਏ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਰਦ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੱਜਣੋ, ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਾਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਕਰਮਕੁਮ ਇੰਦੱਲਾਹਿ ਅਤਕਾकुम, ਸੂਰੇ ਹੁਜਰਾਤ ਆਇਤ 14, ਅਰਥਾਤ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਉੱਚਾ ਮਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੱਜਣੋ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 3 ਹੈਸੀਅਤਾਂ। ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਬੇਟੀ, ਨੰਬਰ 2 ਪਤਨੀ, ਨੰਬਰ 3 ਮਾਂ। ਇਹਨਾਂ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦਬ ਦੇਣ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਅਰਬ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਨੀਏ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕਗਾਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਹੰਨਮ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਨੀਏ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਜ਼ਲ ਮਊਦਤੁ ਸੁਇਲਤ ਬਿਅਯਿ ਜ਼ੰਬਿਨ ਕੁਤਿਲਤ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ 1870 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਜਮਾਤ-ਏ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬਾਨੀ हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम दी बेटी हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहबा ने कितना ही सोहना फरमाया है, जड़ा कि हुणे तुसी कविता के रंग विच सुन भी चुके हो कि रख पेश नज़र वो वक्त बहन जब जिंदा गाड़ी जाती थी, घर की दीवारें रोती थीं जब दुनिया में तू आती थी, वो रहमत आलम आता है तेरा हामी हो जाता है, तू भी इंसान कहलाती है सब हक तेरे दिलवाता है, इन जुल्मों से छुड़वाता है, भेज दुरूद उस मोहसिन पर तो दिन में 100 बार, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा नबियों का सरदार। मेरे सज्जनों, इस्लाम तो पहला औरत नूं सिक्ख्या दिवाउणा जुर्म समझिया जांदा सी। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ 1866 ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ 1920 ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਨੀਏ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਲਬੁਲ ਇਲਮ ਫਰੀਜ਼ਤੁਨ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਮੁਸਲਿਮ व ਮੁਸਲਿਮਤਿਨ, ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਨੀਏ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਰਜਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਬ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਰੇ ਨਹਲ ਆਇਤ 59-60। ਅਜਿਹੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਦ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਰਦ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਨੀ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਮੌਕੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਿਭਚਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ, ਨੰਬਰ 2 ਸ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ 3 ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ। ਇਹ ਹੱਕ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਨੀਏ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਆਲਾ ਅਖਲਾਕ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਤੋਂ ਅਲੈਦਗੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ हुजूर दे अखलाक बारे दसो, तो आप जी ने फरमाया हुजूर दे अखलाक बारे की पुछदे हो? हुजूर दे अखलाक ते ऐन कुरान मजीद के मुताबिक सन, जो भी चंगे अखलाक हैं वो सारे आप विच मौजूद हैं। मेरे भराओ, इस मौके पर मैंने एक लतीफ़ा याद आ रहा है। कहते ने आम तौर पर पत्नियां छेती बंदियां दी नेकी दे कायल नहीं होंदियां, सिवाय इसदे कि बहुत बाअखलाक कोई होवे। एक इस तरह बंदा बेचारा अपनी पत्नी का बहुता तो ख्याल नहीं रखता सी, नमाज़ें ही पढ़ छड़नियां। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि तुसी काहदे बुजुर्ग एवं टक्करां मारते रहंदे हो? मैं तो बुजुर्ग वेख्या सवेरे सरगी वेले मुसल्ले ते बैठिया
ਐ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਐ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਤੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ ਕਿਉਂ ਉੱਡਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਨੀਏ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुहाडे तो सब तो चंगा इंसान वो है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਾ ਅਖਲਾਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਘਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸਲੂਕ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਨੇਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਮਰਦ ਨੇਕ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇਕ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਰ ਜਹੰਨਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੋ ਬਾਨੀਏ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜੀਓ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੌਣ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੌਣ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਕੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਗਿੱਲੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲ ਜੰਨਤ ਤਹਤ ਅਕਦਾਮ ਉਮਹਾਤਿकुम, ਅਰਥਾਤ ਜੰਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਭਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੰਨਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ।
ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣੋ, ਕਈ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਜ਼ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਈ ਕਿ ਵਨਕਿਹੁਲ ਅਯਾਮ ਮਿਨਕੁਮ, ਸੂਰੇ ਨੂਰ ਆਇਤ 33, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਔਰ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਕੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪਤਨੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਨ ਇਨਸਾਨੀ ਨੇਚਰ ਤੇ ਫਿਤਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਅਕਲਮੰਦ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਏ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਰਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਰਜਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਐ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਤੂੰ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੋਮਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੋਮਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਸੂਰੇ ਨੂਰ ਆਇਤ 31-32। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਜਿਹਾ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਚ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਦਗੀ ਤੇ ਨੰਗੇਪਣ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਨ
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪਰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਪਰਦਗੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਹਟਦੇ ਔਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਰਮ ਕੱਢਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਬੇਪਰਦਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇਸਕਾਤੇ ਹਮਲ। ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹਯਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਏਡਸ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਪਰਦਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਤੇ ਰਖਵਾਲਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬਲੇ ਕਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਐ ਅਹਿਮਦੀ ਬੇਟੀਓ ਅਤੇ ਐ ਅਹਿਮਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਨ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੱਢੇ ਜਾਈਏ। ਖਿਤਾਬ 29 ਜੁਲਾਈ 1995। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਨੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਥੋੜੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਾਲਾ ਹੁੰਨਾ ਮਿਸਲੁਲਜ਼ੀ ਅਲੈਹਿਨ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਘਟੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਆਚਰਣ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗਵਾਹ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਖੈਰੁਕੁਮ ਲਿਅਹਲਿਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਹਿੱਸਾ ਤੀਜਾ ਪੰਨਾ 300 ਤੇ 301। ਵਾਖਿਰ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाकसार अर्ज़ करेगा कि सिर्फ नारे मारकर अपना जोश ना
निकाल लें, बल्कि जो तालीम इस्लाम की और कुरान मजीद की बयान की गई है, जायज़ा लें कि हम लोग उस पर कहाँ तक अमल कर रहे हैं और कहाँ तक औरतों के हकूक़ खुशदिली से अदा कर रहे हैं।